하고요. 정의기억연대 윤미향 대표님을 소개해드리겠습니다. 네, 안녕하세요. You guys saw her. She appeared in the movie a lot. She is the president of the Justice for the Comfort Movement, Yoon Mi-hyuk. 네, 지금 이 시간에는 저희가 이제 영화들을 다 보셨기 때문에 간단한 궁금하신 것, 또 윤미향 대표님은 김복동 할머니하고 오랜 시간을 함께 하셨던 분이십니다. 그래서 할머니에 대한 궁금한 거, 그리고 또 영화를 보고서 느끼셨던 점, 이런 거를 간단하게 서로 질의응답하는 간단한 시간을 마련했습니다. So this time will be a Q&A session. You can ask any questions about the movie. She spent a lot of time with Grandma Kim, and also you can share your comments or reflection of the movie. 예, 그리고 저희가 여기를 그 장소를 대여했기 때문에 시간이 한정돼 있습니다. 그래서 질문들을 한 5분 정도 질문을 받고 마감하는 시간 30분 정도의 시간이 있습니다. 그래서 생각하셨던 분들은 손을 드시면 무선 마이크를 드릴 테니까 질문을 하시면 되겠습니다. So we have limited time. We rent this place and we have about 30 minutes. We have wireless mic. So if you raise your hand, we'll go to you and we'll take about 5 people's questions. 예. 먼저 그러면은 준비하시는 동안 제가 먼저 She'll begin first. 예, 질문을 하겠습니다. 아시다시피 서두에도 말씀드렸지만 저희 나비하고 김복동 할머니하고는 굉장히 많은 인연이 있습니다. 할머니를 처음에 만난 계기로 저희 나비가 만들어졌고요. LA Nabi organization has a special connection with Grandma Kim. 예, 저는 영화를 보면서 제일 기억에 남는 장면이 사실은 처음 장면이에요. 손을 계속 씹는 장면, 그 장면이 굉장히 마음이 아팠습니다. 그래서 보는 내내 그 장면이 계속 떠올랐고 치유할 수 없는 그런 마음의 상처가 그렇게 표현된 게 아닐까 그런 생각을 하게 됐습니다. To her, the most memorable moment in the movie was the Grandma Kim washing her hands, because to her it stood out. It was a representation that there is a pain, there is a horrible memory that she can't just wash it away. 예. 그럼에도 불구하고 할머니께서는 그 상처가 치유되시고 그 과정을 통해서 저희한테 많은 걸 남기셨고 또 그런 치유가 결국은 그런 희망으로 마지막에 보셨다시피 일본에 있는 그 조선학교까지 가셔가지고 아이들한테 장학금을 수여하는 그런 장면을 보면서 정말 많은 감동을 받았습니다. 여러분도 그러셨겠지만 It touched her that in the movie there are so many ways that she healed her pain, such as she went to Japan for the school and she donated her financial support and just being with the students who are in that school. 예, 그래서 할머니가 미국에 처음 오셔서 이렇게 씨를 뿌려서 지금의 이 나비들이 훨훨 나는 것처럼 계속 할머니한테 보여줬던 것이 저는 희망이라고 생각합니다. 그래서 김복동 할머니에게 희망은 무엇인가, 또 그 희망이 저에게 주는 메시지는 어떤 것인가, 이거에 대해서 그동안 함께 오랫동안 생활하셨던 윤미향 대표님께 그 할머니가 생각하는 희망과 메시지 이거에 대해서 좀 여쭤보고 싶습니다. When Grandma came, ever since she came to U.S., she believes that there are so many steps that she represented peace with her. So she wants to ask President Yoon about how she felt about the movie and her thoughts. 김복동 할머니에게 희망, 결국 궁극적인 목적이라고 할 수 있을 텐데요. 그건 결국은 여성이라고 그래서 약자라고 그래서 소수자라 그래서 혹은 또 작은 민족의 국민으로 태어났다라고 해서 차별받거나 자신과 같이 성폭력 피해를 당하지 않는 그런 사회를 만드는 것. 그것을 위해서 전 삶을 바쳤고 또 그 희망을 자기 자신만 갖는 것이 아니라 무력 분쟁 지역의 성폭력 피해자들에게 제일조선학교 아이들에게 한국 내 여러 어떤 그 구조적인 성폭력 피해자들에게 전하기 위해서 삶을 사셨다라고 이야기를 할 수 있을 것 같아요.
in the movie and in general, Grandma Kim, she lived her whole life dedicated to a lot of women, not just the also victimized victim of comfort women, and also the women in general in Korea, not only in Korea but all over the world. And she showed that hope in the movie in a lot of ways. 예, 그러면 이번부터는 그 영화를 보시고 나서 간단한 소감이나 혹은 또 궁금하신 점 있으시면은 질문을 받도록 하겠습니다. We would like to hear from you about the reflections or comment about the movie. 예, 말씀하실 때는 본인 성함하고 어디서 오셨는지를 좀 알려주시면 고맙겠습니다. When you say, please share your name and where you're from. 안녕하세요. 저는 임인지라고 하고요. My name is Shelly Lin, and I'm a student at Loyola Marymount University. 저는 이번 여름에 한국을 갔다 왔는데 김복동 할머니 다큐멘터리를 보고 싶었지만 아쉽게 못 보고 왔는데 다행히도 오늘 이렇게 볼 수 있게 돼서 너무 감사하고 그리고 참 행복하다라고 생각했고요. 그리고 질문이 있는데 혹시 이 다큐멘터리를 이렇게 오프라인 말고 온라인으로 판매하실 생각이 있는지, 그리고 제가 만약에 이걸 구매해서 더 많은 사람들한테 보여주고 싶은데 보여줄 때 어떻게 보여주면은 좋을 것 같은지 답해 주시면 감사하겠습니다. She wanted to watch the movie in Korea, but she couldn't do it. But she's so happy that she got a chance to watch the film in America. And she asked her that she wants to, if she has any thought about selling the movie because she wants to share it with a lot of people. And if she does, she asked, how do you want her to present the movie to other people? 지금 이 영화는 저희 단체하고 뉴스타파가 공동 기획으로 제작을 했습니다. This movie is a collaborative work with her organization as well as a broadcasting news called Newstapa. 배급사가 별도로 있어서 극장 상영이라든가 또 해외 상영 이런 것을 지금 준비를 하고 계속 활동을 해 나가는 중이고요. Due to copyright, she is engaged with all the screenings all over the world, in Korea and in other countries. 지금 스페인어로, 일본어로, 불어로 그렇게 자막을 넣는 작업을 계속하고 있습니다. There's a process of they're preparing Japanese, Germanese, and Spanish subtitles for other people to watch. 그런 작업이 완료되고 또 이렇게 공동체 상영이 어느 정도 토대가 만들어져서 공동체 상영을 토대로 해서 김복동 영화에 대한 그런 여론이 조금 만들어지기 시작하면 그 이후에 온라인 판매라든가 DVD 제작이라든가 이런 것을 또 제작사와 함께 저희가 협의해서 추진할 그런 계획을 갖고 있습니다. Once the preparation is complete, she's looking forward to have more screening events and as well as the DVD publication, if that's possible. 어쨌든 이 영화는 어떤 수익을 만들기 위해서 만들어진 게 아니고 김복동이라는 한 여성의 삶을 통해서 전쟁이 여성의 삶을 어떻게 만들었는지, 그럼에도 불구하고 그 여성이 그 전쟁을 극복해내고 성폭력 피해를 이겨내고 인권운동가로 평화운동가로 살아왔던 그 삶을 통해서 수많은 사람들에게 희망을 또 전하기 위한 그런 목적이기 때문에 더 많은 사람들이 이 영화를 보기를 원하고 있고 그 방법을 저희도 적극적으로 찾겠습니다. This film wasn't made to earn income, but it was to show everyone how the war shaped people, especially women, and how through Kim Bok-dong 할머니, the grandma, they wanted to show how they overcame the pain and how she represents peace through her actions and through her words. 그리고 이 영화에 만약에 지금 아직 수익은 전혀 생기지 않았고 오히려 아직도 멀었는데요. 만약에 이 영화에 수익이 생기면 그 수익금 전액은 우간다 내전에서 성폭력 피해를 입은 여성들 그리고 성폭력으로 태어난 아이들이 사는 우간다 글루라는 지역에
김복동 센터를 세우고 그 안에 김복동 학교를 만들고 성폭력으로 태어난 아이들도 교육받을 권리가 있다. 이게 평소에 김복동 할머니의 지론입니다. 그래서 그 아이들이 교육을 받고 결국 김복동의 역사와 일본군 위안부 생존자들의 역사와 우간다 내전에서 성폭력 피해를 입은 여성들의 역사가 연결되어 있다는 것. 우리 사회를 평화로 만들어 가야 한다는 것을 이 영화의 이후에도 계속 그런 활동을 이어갈 생각입니다. There's no income so far from this movie, but if there's an income or financial support, she would like to donate that money towards this organization that's in Uganda. It's there's an organization that supports women who experience sexual assault, and also the women, the children who grew up from the victims. And she shared that she wants to continue this great movement by donating that financial support to their group from this movie film. 다음 분 또 질문 받겠습니다. 네. Next question. 안녕하세요. 천지희라고 합니다. My name is Jennifer Chen and I teach at UCLA. Thank you so much for coming all this way and sharing this wonderful film with us. It seems like this film was shot over many years, and we're able to watch it though after Kim Bok-dong Harmony passed away. Was it your plan from the beginning to shoot a film just about Kim Bok-dong Harmony? And also, since it was clear that she was being filmed, what kind of role did she have in the making of the film? Did she have her own ideas for how she wanted the film shot or what she wanted to convey from it? 우선 와주셔서 감사드리고 또 김복동 할머니께서 영화 이제 하시는 거 아셨는데 처음부터 할머니가 원하시는 스토리라인이 있다든지 아니면 할머니께서 전달하시고 싶었던 이미지나 그 역할이 있으셨는지 여쭤보겠어요. 김복동 할머니는 평소에 굉장히 목적 지향적인 분이셨어요. She was very purposeful. She had a lot of purpose in her life. 그러니까 그러니까 일 중심. 예를 들면 LA에 오면 우리가 기자가 인터뷰를 하기를 원하죠. 찍으세요. 그러니까 그리고 당신이 할 얘기가 끝나면 이제 됐죠. 나 담배 필랍니다. 이런 방식. 그러니까 굉장히 당신이 모든 것을 계획을 해서 자 내가 원하는 내가 당신에게 노출할 수 있는 것은 이 부분. 그 외에는 노터치. 그러니까 할머니는 그런 방식. 당신이 이루고자 하는 목적을 표현해내고 드러내는데 그런 방식으로 그동안 활동을 하셨어요. She was a very goal-oriented person. For example, there was a journalist who wanted to interview her. She only showed the side that she only wanted to show, and she was very she knew what she wanted, and she only achieved her goal that she set for herself. Yeah. 그런데 2015년 12월 28일 이전까지는 비록 당시에 일본 정부가 여전히 이 여성들의 문제에 대해서 반성하거나 여성들의 그 어떤 삶에 대해서 책임을 지거나 하는 태도를 보이지 않았지만 일본 대사관 앞에서 김복동 할머니가 보여준 것은 우리가 이겼어, 아베는 졌어 라는 그런 방식이었어요. Until December 28, 2018, Japanese government did not show any kind of attitude that they felt sorry or they were apologetic. But Grandma Kim, she even though they showed that attitude, she still stood up in front of the embassy of Japan in Korea, and she told them, "Hey, you lost, and we're gonna win." 그런데 2015년 12월 28일 한일 합의가 발생을 했고 그 뒤에 김복동 할머니는 새로운 각오를 하게 됩니다.
And in 2016, 2015년 2015, there's an agreement between Korea and Japan about the comfort women. And ever since then, she set a new goal in her life. 내 모든 삶을 남겨줬으면 좋겠다. She's gonna dedicate her life, and she's gonna leave all the legacy about her life. 내가 죽기 전에 아베가 해결하지 않을 것 같다라는 것을 비로소 아십니다. She realized that before she dies, the Prime Minister of Japan, Abe, wouldn't do anything about this. 그러니까 내가 죽더라도 내 목소리가 계속해서 다른 사람들에게 전해졌으면 좋겠다. She hoped that her voice continues speaks louder even after she passed away. 내가 죽어도 죽는다고 해서 죽는 게 아니라는 것. She believed that even though she dies physically, it's not that she's gonna die spiritually. 그때 비로소 저희들이 이렇게 얘기합니다. 그러려면 할머니의 삶 전부를 카메라에 노출해야 되는데 좋겠습니까? In order for other people to achieve her dream, they knew that they had to film her, so she asked for permission. Is it okay for us to film your life? 그러니까 결국 할머니는 자기 자신이 그렇게 지켜왔던 나의 공적인 일 중심의 그런 카메라 노출 그것을 포기하시고 미래 세대들에게 당신의 삶 전체를 물려주기 위해서 그래 내가 아픈 것도 내가 방 안에서 한숨을 쉬는 것도 내가 공상하는 것도 너희들과 밥을 먹는 것도 심지어는 속옷바람 입는 것도 너희들이 카메라를 찍는다면 내가 오케이 하겠다. 그래서 그때부터 우리 활동가들이 직접 카메라를 듭니다. 어느 감독이 카메라를 드는 게 아니고 저희가 직접 자면서 계속 숙식을 같이 하면서 할머니의 삶을 찍게 되는 거죠. Even though the Grandma Kim was always again showing other side of her personal zone lifestyle to other people, in order for her to achieve that goal of to continue her goal, she approved that okay, if it's you guys, the organization staff are the ones who are going to film and direct this film, then I approve and I want you guys to continue the work. 사실은 수많은 필름이 있어요. 베트남 한국군의 성폭력 피해자들에게 사죄 메시지를 본인이 직접 전하는 영상 메시지, 미군 기지촌에서 성매매 피해를 입었던 여성들에게 직접 전하는 메시지, 또 무력 분쟁 지역의 성폭력 피해자들에게 전하는 메시지, 일본의 시민들에게 전하는 메시지, 일본의 지진 피해자들에게 전하는 메시지, 세월호 피해자들에게 전하는 메시지, 굉장히 수많은 메시지가 있었습니다. 그것을 다 담을 수가 없었어요. There are so many footages that they got from Vietnamese sexual assault victims and also the messages for Japanese, the earthquake victims and other victims all around the world, but we couldn't contain everything into this film. 그래서 그 다음 작업도 사실 이루어졌으면 좋겠다라는 꿈을 갖고 있고요. 왜냐하면 젠더적 관점에서 다시 한번 이 여성의 삶을 또 다른 포인트로 그렇게 삶을 담을 수 있는 영화가 만들어졌으면 좋겠다라는 것을 이 김복동 영화를 보면서 저희들이 지금 계속 생각을 하고 있는 중입니다. She hopes that she can make another series about this, the similar movie, but in a different perspective to continue her legacy. 그리고 이 영화에 나오는 기로녹 할머니는 사실은 여러분의 나이로 11살에 북한 평양에서 끌려가셔요. In the movie, the Grandma Kim actually she got taken away from the Japanese military when she was 11 years old in North Korea, Pyongyang. 그런데 그 여성의 꿈은 가수가 되는 게 꿈이었어요. Her dream was to become a singer one day. 그런데 전쟁이 끝났을 때 16살이 됐고, But when the war ended, she became 16. 고향으로 돌아간 것이 아니라 남쪽에 계속 계셨기 때문에 She couldn't go back to her hometown, and she stayed. 더군다나 가부장제적인 한국 구조, 한국 사회 안에서 그 여성은 위안부 피해자였다라는 것 때문에 가수의 꿈은커녕 자기 자신을 숨기면서 살 수밖에 없었어요. Due to the conservative cultural social structure in Korea, she wasn't there to even think about becoming a singer one day. 근데 드디어 여성운동을 저희 단체를 만났고 88세에
가수로 음반 취입을 했습니다. And she finally met the organization that helped her, and at the age of 88, she became a singer. 그 여성은 일본군 위안부 피해자 기로녹입니다. 그럼 웃지 않으세요. She never smiled when she said, "Oh, I'm the victim of the the comfort woman from Japanese military." 근데 가수 기로녹입니다. 그러면 막 얼굴에 그냥 미소가 한박 웃으십니다. But she smiled when she introduced herself as a singer, Kirwon. 그래서 기로녹의 기억이 지금 지어져 가고 있잖아요. Her memory is getting erased over time. 다음 저희 작업은 가수가 되고 싶었던 기로녹의 삶을 음악을 활용한 그런 영화를 만들고 싶다. 그렇게 지금 기획을 시작을 했습니다. Next time, they hope that they can make another movie dedicated to Kirwonok grandma about her becoming a singer. 저희는 이런 우리의 작업을 통해서 수많은 그런 여성들이 꿈을 계속 키울 수 있었으면 좋겠다 생각을 하고 있어요. She hopes that through their production and other work, she hopes that other women can keep dreaming about what they wanted to become when they were young. 성폭력으로 삶이 인권 침해를 입었지만 Even though their human right was violated due to the sexual assault. 가해자들이 여전히 처벌되지 않고 있지만 And then nobody's getting they're not getting punished. 네, 안 되고 있지만 그 여성들이 저 김복동처럼 저 기로녹처럼 또 수많은 일본군 위안부 피해자들처럼 포기하지 않고 계속해서 꿈을 키운다면 수많은 사람들에게 희망을 주는 사람이 우리도 될 수 있구나 하는 그런 꿈, 그게 저희들은 나비의 꿈이라고 표현을 했습니다. 그 꿈을 꿀 수 있기를 바라고 계속 포기하지 않고 나가려고 하고 있습니다. She hopes that other victims are encouraged to stand up for themselves by looking at the Grandma Kirwonok and Grandma Kim and have that hope in their heart as well. Next question. 안녕하세요. 저도 UCLA에서 강의를 하고 있는 한주희라고 합니다. 카메라의 그 영화의 주인공은 아니지만 보면 그 카메라 그 촬영도 직접 활동가분들이 하셨다고 하셨고 그 프레임에 잡힌 사람들 보면 주변에 활동가가 있잖아요. 그래서 네. 누군가는 이렇게 할머니를 보조해드리고 뭐 씻어드리고 로션도 발라드리고 하여튼 계속 생활하면서 이렇게 지원하는 그런 관계이기도 하면서 동지이기도 하고 가족 같은 사이이기도 한데 거기에 대해서 좀 더 듣고 싶었어요. 네. 활동가라는 입장이 이 운동에서는 어떤 의미인지 또 할머니 분들만이 당사자가 아니라는 이제 그런 인식을 갖고 활동을 하신다고 알고 있는데 네, 그게 하여튼 지원의 차원인지 네. 어떤 의미를 갖고 생각하는지. So I was really curious that even though the activists, obviously the 활동가s are not the protagonists in the film, you can see in every frame they're doing something. They're in the picture. They're washing. They're taking care of the grandmothers, and they're also relating to each other in a very intimate way. So I wanted to hear a little bit more about that kind of relationship building and how they relate to not only the grandmothers in question, but also the movement of empowering them and seeking justice. They clearly don't see themselves as just supporters or volunteers. So what kind of active role do they think they're playing, and what can we learn from that? 저도 여성 운동가고 한국의 어떤 구조적인 여성 폭력의 문제를 변화시키기 위해서 전면적으로 뛰어들어서 싸우고 있는 그런 여성 운동가입니다. I'm also the women rights movement activist and someone who wants to share awareness about the movement that she's in. 그런데 우리 운동은 생존자들과 함께하는 운동, 피해자들과 함께하는 운동의 하나의 모범을 만들어가고 있다는 생각으로
하나의 사례라 그럴까요? 그 기준을 만들어가고 있다는 생각으로 운동을 하고 있어요. Her organization sets a great example, becoming the movement for the movement that's with the survivors and then with the victims of sexual assault. 그래서 그러니까 할머니들의 목소리가, 그러니까 피해 당사자들의 목소리가 어느 누구의 목소리에 영향을 받지 않고 그대로 대중에게, 가해자들에게 국제사회에 전해지게 할 수 있는 방법, 그것을 위해서는 저희 활동가들은 때로는 할머니들의 그림자가 되야 된다는 생각을 갖고 활동을 하고 있어요. They always try their best to deliver grandma's voice as it is, without getting affected by the surroundings, and they believe that they have to be like the shadow of grandmas. 왜 전면에 나서서 피해자 앞에서 운동을 할 수 있지 않느냐라고 이야기를 할 수 있을 텐데, 오히려 그림자로 있을 때 더 큰 힘을 만들어낸다라는 것을 사실은 지난 30년 동안 전 배웠어요. You would ask, why don't you stand in front of the survivors and stand up for them? But she realized past 30 years of her activities and movements, she realized that when you're behind them and stand up as a shadow from them, she realized that speaks louder than any other positions. 피해 당사자들하고 라포를 형성하는 게 저는 너무 힘들었어요. 친밀감. It was really hard for them to. 그 92년도에 제가 김복동 할머니를 처음 만났을 때 그 목소리통 기억하시죠? 영화에서는 얼마나 긴장해서 저는 속도를 막 내고 가능하면 김복동 할머니가 더 많은 이야기를 하지 못하시게 얼마나 고통스러울지 알기 때문에 제가 할머니의 모든 증언을 들을 필요가 없었거든요. 저는 첫 번째 할머니를 만났을 때 그냥 피해자가 있다라는 것을 가서 피해 사실만 확인하면 좀 됐어요. 그러니까 근데 할머니는 계속 이야기를 하시려고 하는 거예요. 그런 의무감을 가지고 할머니 하지 마세요. 저한테는 짧게 하면 됩니다. 만약에 할머니가 더 많은 이야기를 꼭 하고 싶다. 그 이후에 연구자를 할머니께 보내겠습니다. 할머니 동의하시면. 그때는 연구자에게 직접 모든 삶을 증언을 해주시면 증언집에 수록하고 그것을 할머니가 동의하시면 영상으로 만들고 하는 그런 절차를 굉장히 긴 시간을 가지면서 할머니와 관계를 맺어왔어요. Back in 1992, when she first met the first survivor, she didn't have to hear what they want their testimonies because she already felt and empathized with them. The grandmas wanted to share a lot of information that they had and the stories that they held in their heart. So over time, she told the grandmas that, if you want to share, I will have someone who can document all of your stories and then we can file them for the future references. 왜 그럴 수밖에 없었냐면은 저 여성들은 우리를 이용할 여성들이 아니다라는 믿음을 주기 위해서 어떤 목적을 가지고 만나는 게 아니고 그야말로 할머니의 그 삶을 그대로 인정해주고 있구나 하는 것을 보여주는 태도, 그게 저희들이 굉장히 필요했습니다. The reason why she did that was to build trust between their relationship. She knew that the grandmas knew that she wouldn't take advantage of them. That she tried her best to show trust to grandmas so that they can fully trust in her. 그래서 가면 할머니와 잠을 같이 자고 밥을 직접 해드려서 밥을 같이 먹고 그리고 할머니 어디 병원을 가게 되면 병원을 모시고 가게 되고 또 다른 문제가 있으면 그동안 위안부 피해자라는 것 때문에 사회가 차단되어 있을 때는 제가 가서 큰 소리를 내주고 할머니는 소리 내지 않게 제가 큰 소리 내서 싸워주는 그래서 호통치는 어떤 그런 역할도 때로는 하게 되고 그러니까 때로는 딸처럼 때로는 엄마처럼 또 때로는 친구처럼 동지로 식구로 그렇게 지난 30년을 살아왔던 것 같아요. 저희 영화에 나오는 모든 활동가들이 돌아가면서 할머니와 같이 잠을 자고
병원을 같이 모시고 가고 제가 할머니를 모시고 가면 옆에서 한 사람은 카메라를 들고 있고 또 한 사람은 운전을 하고 그러니까 그렇게 풀로 우리 활동가들이 움직이면서 할머니의 삶을 할머니와 함께 그렇게 동지로 살아왔다고 생각을 합니다. 그래서 사실은 저는 이 영화를 한 20번 지금 정도 봤는데 볼 때마다 지금 이순덕 할머니 장례식도 하고 있고 김복동 할머니 장례식도 하고 있고 앞으로 다가올 기론옥 할머니 장례식도 생각을 하게 되고 또 다른 할머니들의 장례식도 생각하게 되고 약간 좀 달라요. 그냥 어떤 한 여성을 읽는 게 아니라 뭐랄까 제 삶의 하나를 읽는 느낌 그리고 무거운 책임감 저렇게 치열하게 싸웠는데 도대체 이 사회는 이 구조는 이놈의 사회는 도대체 저 여성들의 저 처절한 몸부림 하나를 우리가 해결 못하나? 왜 이 여성들의 삶은 이 틈바구니에 끼어서 이렇게 절규해야 될까? 김복동은 그렇게 외치고 있고 우간다에는 또 그런 여성들이 외치고 있고 우리는 피해자였으면서 또 가해자가 되고 우리 사회는 여전히 성폭력이 재발되고 있고 왜 이럴까? 사실은 참 암담함도 느끼지만 그러나 김복동의 삶을 통해서 마지막 수요 시의 그 병마하고 싸우느라 못 왔습니다가 마지막 수요 시 참석이었습니다. 그때 기억하시죠? 사죄하라! 그죠? 그리고 일본의 그 조선학교 장학금을 전달하러 이게 마라톤을 못할 것 같아요. 일본의 그 조선학교 장학금을 전달하러 갔을 때 일본 여성들을 만났어요. 한 100명 정도 일본 여성들이 만났는데 그때 할머니가 이럽니다. 손가락 탁 하면 우리는 촛불 하나로 정권을 바꿨습니다. 일본 시민들은 왜 아베를 못 바꿉니까? 아베 바꾸자! 이러세요. 그래서 막 일본 300명의 여성들이 우리와 같은 박수를 김복동에게 보냅니다. 그리고 1월 28일, 그게 6월 19일이었고요. 6월 19일이었고 그리고 9월에 다시 한번 오사카를 가셔요. 그리고 1월 28일에 다시 오겠다는 약속을 지키지 못하고 돌아가셨습니다. 그런데 지금 수많은 아이들이 김복동 우간다에도 요만한 아이들이 김복동 우간다의 한 여성은 삭발을 하면서 내 엄마가 돌아가셨다. 그렇게 통곡하는 이런 일들이 지금 기적이 만들어지고 있어요. 그래서 참담하고 벽이 굉장히 두꺼운 것 같지만 사실은 이미 무너지고 있다는 것 그거를 세계에서 김복동을 외치고 있는 목소리를 들으면서 우리는 지금 확인하고 있습니다. 이해하죠? 그죠? 제가 그죠? 보이는 될 것 같아요. 질문 있으시대요? The last question. 마지막으로 하겠습니다. 할게요. 저도 의대하고 소속으로 밝히고 다른 게 아니라 영화를 보는데 저도 그 들어서 알지 사실은 모르거든요. 진짜 79인데 근데 들었을 때는 몰랐는데 그 영상을 보고 좀 더 살펴야 될 게 있을 것 같아요. 그 위안부 할머니들이 젊은 그 조그만 그 처녀들이 차에 억지로 올라타고 그 뭔가 있었다면은 다른 나라 사람들이 봤을 때 한눈에 알 수가 있는데 나도 그걸 보고 아 저렇게 가서 다 당했나 보다 그걸 알았거든요. 그냥 어떻게 가서 당한지 몰랐으니까 그래서 그게 꼭 좀 살입이 됐으면 좋겠고 예 그리고 또 다 잊어버렸네. 저도 지금 여기서 판소리로 아리랑을 그냥 세계 평화의 노래로 하고 싶어요. 아리랑이 있는 데는 평화가 있고 또 전쟁이 있는 곳에 아리랑이 있으면 전쟁이 끝나지고 그래서 저 아베가 다시 저렇게 정보국가가 되려는 것을 이걸로 통해서 좀 다 알렸으면 좋겠어 세계에. 그래서 저 일본을 왕따시켜야 돼. 왕따시켜서 나중에 우리 다시 정보국가 안 되도록. 선생님 나중에 기론옥 할머니랑 한번 공연을 하시죠. 네. 그 지금 주신 의견은 의견에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶으면 영화에 여러 장르가 있잖아요. 또
또 그런 역사적인 역사의 그런 여성들이 어떻게 끌려갔는지 이런 것을 재현해서 다루는 영화들이 그동안 있었죠. 그러나 이 영화는 어쨌든 김복동 할머니의 한 사람의 그 삶, 그 생애를 통해서 우리들이 지금 서 있는 이 자리를 돌아보고 싶은 그런 어떤 의도가 기획이 좀 담겨 있었고요. 어떻게 끌려가고 있는 또 다른 영화들이 좀 있어요. 귀향이라든가 장면이라도 넣었으면 한 장면이라도. 네. 네. 고맙습니다. 이해하기 쉽지 않을까. 네. 얼른 괜찮으시면은 할머니들 다 돌아가시면 어떻게 하세요? 할머니들 다 할머니들 돌아가시면 다 돌아가시고 나서는 어떻게 하실 건지. 할머니들 돌아가시고 나도 수많은 김복동이가 있고 수많은 김원옥이 있고 수많은 이용수가 있을 것이라고 생각을 합니다. 지금 일본 대사관 앞에 수요시에는 중고등학생들이 뭐 수학여행 왔다, 역사 수업하러 왔다, 인권 교육하러 왔다 라고 하는 학생들이 평균이 뭐 500, 1000명, 방학 때는 2000명이 올 때도 있고요. 그리고 무엇보다도 그 아이들이 이렇게 이야기합니다. 저도 2차 가해자였습니다. 저는 이 자세가 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 무관심이 2차 가해자였다라는 것, 우리의 무관심 때문에 가해자가 피해자들을 향해서 2차, 3차 가해를 가하는 그런 사회를 만들어 왔던 우리들, 이게 중고등학생들의 발언이에요. 수요시에서 저는 굉장히 많은 것을 배우는데 그 청소년들의 그 발언이 사실은 우리가 수많은 희망을 품고 있다는 것, 그것을 조금 더 배우게 되고 또 다른 한편으로는 역시 김복동 할머니가 보셨던 것처럼 결국 연대가 희망이구나. 희망은 저 하늘에 떠있는 무지개가 희망이 아니고 우리 땅에 함께 걸어가는 이 사람들의 연대, 그리고 그 연대도 생존자와 생존자들의 연대도 중요하지만 이 생존자들의 삶을 함께 공유하지 못했던 미래 세대들과의 연대, 그 계승이라고 할 수 있겠죠. 그런 계승, 이 굉장히 우리들에게는 큰 희망이구나. 그래서 사실은 김복동 할머니가 마지막 이런 표현을 하십니다. 여기에도 희망이 찾아올 건가? 그런데 그 뒤에 바로 이게 말이에요. 나는 희망을 잡고 살아. 희망을 기다린다고 하지 않습니다. 나는 희망을 잡고 살아. 나를 따라. 우리들 보고 그렇게 이야기를 해요. 그러니까 너희들도 희망을 잡고 살아. 그건 바로 평생 한국 사회에서 공격을 받고 편견 속에서 보수적 문화 속에서 너희들이 수치스러운 여자야라는 그런 반세기 침묵을 뚫고 목소리를 냈을 때 수많은 여성들, 수많은 아이들이 할머니가 우리의 영웅이에요. 할머니가 우리의 희망입니다. 우간다에서 또 AFP 통신이 국경 없는 기자회가 백인의 영웅 속에 김복동을 선정하고 이런 모든 어떤 그런 현상 속에서 스스로 내가 희망이구나. 결국은 저 사람들이 희망이구나 하는 것을 깨달으셨다고 생각을 해요. 그래서 할머니들이 돌아가셔서 가신다고 희망이 사라지는 게 아니고 오히려 가해자들에게 더 많은 것을 우리가 보여줄 수 있다고 생각됩니다. 저는 그래서 김복동의 영화가 전 세계를 돌아야 되지만 반드시 일본에서 전국을 상영하는 것, 그것이 이루어져야 된다고 생각을 하고 왜 저 여성이 저렇게 평생을 일상의 행복이 아닌 소소한 자기 개인의 행복이 아닌 전적으로 공적인 행복을 개인의 일상과 함께 연결지어 살 수밖에 없었던가, 왜 돌아가시기 직전까지 거리에서 마이크를 잡을 수밖에 없었던가 하는 것을 일본 시민사회의 구성원으로서 책임감을 느낄 수 있는, 오늘 우리가 지금 굉장히 무거운 책임감을 느끼잖아요. 저렇게 싸울 때 나는 뭐하고 있었지? 저 대학생 언니들이 저렇게 싸울 때 나는 뭐하고, 그죠? 뭐하고 있었지? 이런 생각이 막 가졌을 텐데, 일본 시민으로서, 일본 여성으로서, 일본 국회의원으로서, 일본 연구자로서 김복동의 삶에 대한 어떤 책임감, 정치적인 책임의식, 그런 공적인 어떤 공유, 그런 것을 함께 할 수 있도록 저희가 지금 준비를 하고 있고, 일본의 여성단체들이 일본에서 이 영화를 보지 못했기 때문에 지금 한국에 와서 보고 있습니다. 그래서 한국에서 보고 지금 일본어 자막을 시작을 했고 내년 1월부터는 일본 전국으로 극장 상영은 꿈도 못 꾸고요. 이것도 굉장히 목숨을 걸고 상영을 해야 되는 것이기 때문에 그렇게 단체들 중심으로 해서 교회는 교회대로
또 시민사회단체들, 시민사회단체대로 그렇게 영화 상영을 지금 준비를 하고 있습니다. 네, 정말 좋은 말씀 많이 들었는데요. 너무 죄송해요. 왜냐하면 저희가 여기 장소를 대여를 했는데 그 시간이 임박해가지고 더 이상 질문을 받지 못하고요. 더 궁금하신 분들은 이메일이라든가 아니면 저희 LA 나비를 통해서 또 이렇게 전달받고 답변을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 오늘 이렇게 귀한 시간 내주셔서 정말 감사하고요. 연대는 아름답다는 말이 있습니다. 여러분들도 이렇게 귀한 시간, 오늘 또 이렇게 금요일 날 바쁜 시간 내셔서 오셨는데, 앞으로 그 김복동 할머니가 주신 메시지, 희망을 직접 찾는다고 하셨잖아요. 저희가 같이 그 메시지처럼 희망을 가지고서 이런 문제에 대해서 더 관심 가지시고, 앞으로 함께 연대를 해주시면 좋겠습니다. 오늘 이렇게 귀한 시간 내주셔서 정말 감사합니다. 마지막 가장 힘있는 연대 메시지가 준비되어 있습니다. 우간다와 콩고의 내전에서 성폭력 피해본 생존자들이 김복동에게 보내는 메시지입니다. Your strength, your power, and the message you give us to be strong and to speak up. Un pilier de la lutte contre les violences sexuelles, mais aussi pour moi un héros. 얼마나 이런 일 더 해야 될까? 끝을 맺어야지. 내가 살아 생애네. 내 힘으로서 못 나오게 되면 할 수 없지만은 내 힘이 나는 데까지 살아 생기는 가지고 가서 말이야. 네, 감사드리고요. 저희 마지막으로 아까 오실 때 그 나비 받으신 거 있죠? 여기 오셔가지고 우리 전체 사진 한 장 기념으로 찍고 오늘 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.